ओम शांति 15 अक्टोबर 2020 बाबांकर साकार महावाक्य। बाबा कहउचंती मधुर संतान गण कोमलतार संस्कार मध्य देह अभिमान अटे। रुषिबा कांदिबा आदिर आसुरी संस्कार तुम पाखरे रहिबा उचित नुहे। दुख सुख मान अपमान सबुकिछि तुमको सहन करबाकू हेबो। प्रश्न सेवारे ढिलापण आसिबार मुख्य कारण कौन? उत्तर जेतेबेले देहाभिमान कारणरू परस्पर दुर्बलता देखिबारे लागुछंती तेबे सेवारे ढिलापण आसी जाउछि। परस्पर मध्यरे अपट हेबा मध्य देहाभिमान अटे। मु अमुक सहित चली पारिबि नाही, मु एठारे रहि पारिबि नाही, ए सबु कोमलता अटे। एही कथा मुखर बाहर करिबा अर्थ कंटा हेबा, आज्ञाकारी न हेबा। बाबा कहउचंती पिला माने तुमे आत्मिक सेना अट, सेतिपे निर्देश हेले तुरंत हाजिर हेबा दरकार। कोनोसी कथारे बाहानाबाजी करो नाही। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानकु बुझाउचंती। पिला मानकु प्रथमे एही शिक्षा मिलुछि जे निजकु आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान छाड़ी देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। आमे आत्मा अटू, देही अभिमानी हेले ही बाबांकु मने पकई पारिबा। ताहा अज्ञान काल थिला, यह ज्ञान काल अटे। ज्ञान तो एकमात्र बाबा ही देउचंती, जे समस्तंकर सद्गति करूचंती। से निराकार अटंती, अर्थात तांकर कोनोसी मनुष्य आकार नाही। मनुष्यर आकार अछि, तेणु तांको भगवान बोली कुहा जिवो नाही। सबु आत्मा माने तो निराकारी अटंती, किंतु देहाभिमान कारणरू निजकु आत्मा बोली भूली जाइछंती। वर्तमान बाबा तुमको कहउचंती जे तुमको घर को जीवाकू हेबो। निजकु आत्मा भावो, आत्मा भावी बाबांकु मने पकाओ, तेबे जन्म जन्मांतरर पाप भस्म हेबो। आउ कोनोसी उपाय नाही। आत्मा ही पतित एवं आत्मा ही पवित्र हेउची। बाबा बुझौचंती सत्य एवं त्रेता जुगरे पवित्र आत्मा माने थिले। रावण राज्य रे पुणी पतित आत्मा रहउचंती। श्रीडी चित्तरे मध्य बुझा जाइछि जे जेउ माने पवित्र थिले से माने पुणी पतित होई जाइछंती। 5000 वर्ष पूर्वरु तुमे समस्त आत्मा माने शांति धाम रे पवित्र थिल। ताकू निर्वाण धाम बोली कुहा जाउछि। पुणी कली युगरे पतित हेउतिबारु आकुल कंठरे डाकुचंती, हे पतित पावन आस। बाबा बुझौचंती पिला माने मु तुमको पतितरु पवित्र हेबा पई जो ज्ञान देउछि ताकू केवल मु ही देउछि, जहा पुणी प्राय लोप होई जाउछि। बाबा को ही आसी ज्ञान सुनैबाकू पडुछि। एठारे मनुष्य माने असरंती शास्त्र तयारी करिसंती। सत्य जुगरे कोनसी शास्त्र रहिबो नाही। सेठारे तिले मात्र मध्य भक्ति मार्ग रहिबो नाही। वर्तमान बाबा कहउचंती तुमे मो द्वारा ही पतितरु पवित्र होई पारिबो। पवित्र दुनिया निश्चय ही हेबो। मु तो पिला मानकु आसी राजयोग शिखाउछि। दैवी गुण मध्य धारण करिबाकू हेबो। रुषिबा कांदिबा ए सबु आसुरी स्वभाव अटे। बाबा कहउचंती दुख सुख मान अपमान सब किछि पिला मानकु ही सहन करिबाकू हेबो। संवेदनशीलता नुहे मु अमुक स्थान रे रहि पारिबि नाही, यह मध्य संवेदनशील संस्कार अटे। यहांको स्वभाव एहिपरि, ये एहिपरि अटंती, सेपरि अटंती, ए सबु किछि रहिबा अनुचित। मुखरु सर्वदा फूल ही बाहारू, मुखरु कंटा बाहरिबा अनुचित। केतेक संतान मानक मुखरु बहुत कंटा बाहरुछि। काहा उपरे क्रोध करिबा मध्य कंटा सदृश अटे। पिला माने परस्पर मध्यरे मतभेद सृष्टि करूचंती। देह अभिमान थिबा कारणरू परस्परर दुर्बलता देखि निज मध्यरे मध्य अनेक प्रकारर दुर्बलता आसी जाउछि। सेति पई सेवारे ढिलापण आसी जाउछि। बाबा बुझुचंती एहा मध्य ड्रामा अनुसार हेउछि। सुधीरबाकू मध्य पड़िबो। मिलिटरी लोक माने युद्ध को गले तांकर काम हेउछि शत्रु सहित लड़िबा। बन्या समय अथवा कोनसी हंगामा हेले बहुत मिलिटरी मानकु डाकी थांती। पुणी मिलिटरी लोके मूलियांकर काम
କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାର ମିଲିଟାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କର। ଯଦି କେହି ନ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଗୁଳି କରିଦିଅନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛ। ବାବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଯିବାକୁ କହିବେ ତୁରନ୍ତ ହାଜିର ହେବା ଦରକାର। ନ ମାନିଲେ ତୁମକୁ ମିଲିଟାରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଣି ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାରେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛ। ଧରିନିଅ କେଉଁଠି ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଖୋଲାଯାଇଛି, 10 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେଠାକୁ ସେବାରେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଖର୍ଚ୍ଚର ଚିନ୍ତା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାର ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଅଧୋଗତି ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି, ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରାଅ। କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବା ତେବେ ଏକଦମ ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଯିବା। 21 ଜନ୍ମ ପ୍ରାୟତ୍ୱରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ମତେ ତ ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବେ। ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ଯୁଗ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଗୀତାକୁ ହିଁ ଦ୍ୱାପରକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହୋଇଥିବ ନା। କିନ୍ତୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମର ଜ୍ଞାନର ନଶା ଚଢ଼ିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ନିଶା ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନର ସିଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲୁନାହିଁ। ମାୟାର ନିଶାରେ ଏକଦମ ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ନିଶା ବହୁତ ଡେରିରେ ଚଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏପରି କହିବା ଏହାକୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି ଏହିପରି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ଦାତା କେବେ ଓଲଟା ମତ ଦେବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପୁଣି ନାରାୟଣ। ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରେୟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହେଉଛି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ସଦୃଶ ଗୁରୁଣ୍ଡୁଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆହୁରି ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମିକ ବାବା ହିଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣକୁ ରୁହାନୀ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର। ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହମାନେ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାହାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଲୀନ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ତ ଯାହା ବି ପୂଜା ଆଦି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଯାହାକୁ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା, ପଥର ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ ପଥରର ପୂଜା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଆଗରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଧା କଳ୍ପ ରହିଛି, ପୁଣି ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଥିବାରୁ
ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କଳି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛ? ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛ, ପଇସା ହରାଇଛ, କିଛି ହେଲେ ମିଳିନାହିଁ। ମାୟା ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଦେଉଛି, କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ୟୁରୋପିଆନ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ତମଗୁଣୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ପଛରେ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ ମିଳୁଛି। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ବହୁତ ଓ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳୁଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କେତେ ଧନବାନ ଏକଦମ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପ୍ରଥମେ ଧନବାନ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ପଛକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସମୟରେ ଧନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ବିକାରିତ ଭାରତ ହିଁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥିଲି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନରକ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମାଙ୍କଡ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସି ମନ୍ଦିର ଯଜ୍ଞ କରାଉଛି। ବିକାର ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। କେତେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ଓ ଅତି ମଧୁର ହୁଅ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ କୋଟିଏରେ କେହି ବାହାରିବେ ରାଜପଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଏବଂ ମଝିରେ ବାବା ରହିଛନ୍ତି। 8 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ସ। ତାହା ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ଦେହ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି। ଦେହର ଅଭିମାନ ବିଲକୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ପକ୍କା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଏହିପରି ସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଏ। ବସି ବସି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ବସି ବସି ଏପରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳର ଶୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଖରାପ କର୍ମ କରି ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ବାବା ଏବଂ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି। ବାବା ତ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ବସି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେହି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର। ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ପୁଣି କାହାର ସାହସ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ଯାଇ କୁହ 84 ଜନ୍ମ ଏହିପରି ନିଆଯାଏ ଚକ୍ରକୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝିଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ତୁମର ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗଳା ଶୁଖିଯାଉ, ପ୍ରଥମେ ଅଳପର କଥା ଉଠାଅ। ଅନ୍ୟ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ରୀତିରେ ଏବଂ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ ବସି ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଦେହୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ନିଜର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବା ଦରକାର। ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ଭାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବସାଇ ଦିଅ। ଯଦି ଗଦି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନିଜ ସମାନ କରିନାହ, ତେବେ ବାବା ବୁଝିବେ ଯେ ଇଏ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ, ସେବା କରିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେବା ଛାଡ଼ି କିପରି ଯିବୁ? ଆରେ ବାବା ହୁକୁମ କରୁଛନ୍ତି, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅଛି, ଯାଇ ସେବା କର। ଯଦି ଗଦି ଯୋଗ୍ୟ କାହାକୁ କରିନାହ, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାମର? ବାବା ହୁକୁମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଯିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମହାରଥୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଘୋଡ଼ା ସବାର ପଦାତିକ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।
एते वर्षरे तुमे काहाकू निज समान करिनाह तेबे कोन करुथिलो? एते दिन मध्यरे काहाकू संदेश वाहक करिनाह जहा फल सेवा केन्द्र संभाळिबे। भिन्न भिन्न स्वभावर मनुष्य आसुचंती जहांक सहित कथा हेबा पई मध्य बुद्धि दरकार। मुरली मध्य प्रत्यह पढ़िबा अथवा शुणिबा उचित। मुरली पढ़िना अर्थ अनुपस्थित लेखा जीव। तुमको सारा विश्व को सेवार विस्तार करने को हेबो। तुमे सारा विश्व रे सेवा करुच ना। पतित दुनिया को पवित्र कराइबा अर्थ सेवा करबा अटे ना। समस्त को मुक्ति जीवन मुक्ति धामर रास्ता बताओ। दुखर मुक्त करने को हेबो। अच्छा मीठा मीठा शिखिल जे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता बाप दादांकु मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। प्रथम बहुत मीठा बहुत शांत स्वभावयुक्त हेबाकू पड़िबो। केबे हेले क्रोध करिबा उचित नुहे। निजर आखि को अर्थात दृष्टि को बहुत निर्विकारी करिबाकू हेबो। द्वितीय बाबा जहा हुकुम करुचंती ताकू तुरंत मानिबाकू हेबो। सारा विश्व को पतितरु पवित्र करिवार सेवा करिबाकू हेबो अर्थात घेराव करिबाकू हेबो। आजिर वरदान निजर महत्व एवं कर्तव्य को जानी सर्वदा जाग्रत ज्योति हो। तुमे पिला माने जगतर ज्योति अट। तुम मानकर परिवर्तन द्वारा विश्वर परिवर्तन हेबो। सेथिपई बीती जाइतिबा कथा को भूली जाई निजर महत्व एवं कर्तव्य को जानी सर्वदा जाग्रत ज्योति हो। तुमे माने गोटे सेकंड रे स्व परिवर्तन आधार रे विश्व परिवर्तन करि पारिबो। केवल एतिकी अभ्यास कर। एबे एबे कर्मयोगी स्थिति एबे एबे कर्मातीत स्थिति। जेपरि तुमर रचना होइछ गोटे सेकंड रे निजर सबु अंग को संकुचित करी निज भितर रखी नेउची। सेहीपरि तुम मास्टर रचयिता माने निजर संकुचन करिवार शक्ति द्वारा गोटे सेकंड रे समस्त संकल्प को समाहित करी गोटे संकल्प रे स्थित होई जाओ। स्लोगान लवली स्थिति अनुभव करिबा पई स्मृति विस्मृतिर युद्ध को समाप्त करो। ओम शांति।